بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ معزز سامعین، تمام پاکستانیوں کو بالخصوص پی ٹی آئی کو مبارک ہو کہ پنجاب اسمبلی سے چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ عمران خان کے امیدوار ہیں، انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل اور اعتماد کا ووٹ حاصل کرتے ہی امپورٹڈ اسمبلی کے پچھلے دروازوں کو تالے لگا کر نکل گئے۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم پنجاب حکومت لینے کے لیے آئے ہیں اور پنجاب حکومت لے کر جائیں گے، نہ لے جا سکیں تو نام بدل دینا۔ تو پھر فواد چودھری صاحب نے بڑا ہی پیارا اور ٹوسٹی نام دیا بچوں والا کہ چلو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ان کی طرح انہوں نے گھٹیا جو ہے نا سیاست میں وہ ناموں والا رواج نہیں ڈالا جیسے ان کی حرکتیں ہیں۔ تو انہوں نے چنو منو نام دیا رانا ثناء اللہ اور عطا تاڈر کو۔ اور چنو منو پر مجھے وہ بچوں کی ایک پہیلی ہے کہ چنو منو تھے دو بھائی، رس گلے پہ ہوئی لڑائی، وہ یاد آ گئی۔ تو پنجاب کا رس گلہ یہ امپورٹڈ چنو منو جو ہے نا نہ کھا سکے اور نہ لے سکے، اور بالآخر انہیں تخت پنجاب سے دستبردار ہونا پڑا اور بھاگنا پڑا۔ اور پھر جو ہے نا انہوں نے الزامات عائد کرنے شروع کر دی، جس طرح کہ ہمیشہ کی طرح ان کی سیاست ہے جی، کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا تو کہا ہی نہیں تھا، کہ انہوں نے تو جی دھوکے کے ساتھ اپنے اراکین کو بلایا۔ اچھا، وہ سیاست کرے تو دھوکا ہے، اور تم نوٹوں کی بوریاں دے کر بھی اراکین کے ضمیر خریدو، چھانگا مانگا کی منڈیاں لگاؤ، تو یہ ٹھیک ہے۔ حالانکہ جس پر یعنی کہ اگر اراکین کے ووٹ کو خریدا جائے تو میرا خیال ہے کہ عمر قید کی سزا نہیں، چائنا کی طرح شوٹ کیا جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو کرپشن کو دوام بخشتے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا پیسے دے کر ان کے ضمیر خریدتے ہیں۔ یہ ایسا لا ہونا چاہیے۔ کیا پاکستان کی یعنی عوام اس لیے ووٹ دیتی ہے کہ اسمبلیوں میں جا کر اپنے ضمیروں کی بولی لگوائیں اور وہاں پیسے اٹھا کر اربوں پتی کروڑوں پتی بن کر یہ لوگ واپس آئیں؟ تو یقیناً اس وقت جو سیاست کا سلطان ہے وہ عمران خان ہے، اور جو حق پر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ نہ تو اس نے وفاق میں جب تھے تو پیسوں کی منڈیاں لگائی اور اراکین کو خریدا، اور نہ ہی انہوں نے انتہائی مشکل حالات کے باوجود پنجاب کے اراکین کو پیسوں سے خریدا۔ عمران خان نے اپنی صاف ستھری سیاست سے پاکستانی عوام کے دل دماغ جیت لیے ہیں، اور اب پاکستانی قوم یہ سمجھ چکی ہے، یہ جان چکی ہے کہ جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو انصاف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ہمیں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جو پاکستان کی بقا کے لیے بھی انصاف کے ساتھ لڑ رہا ہے، شفافیت کے ذریعے لڑ رہا ہے، نہ کہ ان کی طرح جو ہے نا وہ اسمبلی کے ممبران کو پیسے دے کر لالچ دے کر خرید رہا ہے۔ حالانکہ نون لیگ کے 15 سے 16 اراکین جو ہے فواد چودھری صاحب نے بھی اور اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے نا ٹکٹ دے دیں نیکسٹ الیکشن کا تو ہم آپ کی طرف ہو جائیں گے، یعنی کہ استعفے دے دیں گے۔ فلور کراسنگ کا قانون تو ختم ہے، لیکن کیا کریں گے کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ جتنا بھی زور لگا لیتے، ان کے پاس کسی طور پر بھی جو ہے مقابلے کے لیے بھی میدان میں نکلنے کی ہمت نہ ہوتی۔ لیکن عمران خان صاحب نے اور عمران خان کی پارٹی نے جو اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا کہ ہم اب الیکٹیبل کے گھوڑوں کو اپنی پارٹی میں نہیں لائیں گے، جو پہلے سے پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑ چکے ہیں یا لڑ رہے ہیں انہی کو ٹکٹ دیا جائے گا، جو ہمارے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس سے بڑی بہادری سیاست میں اور کیا ہے؟ تو سیاست میں
वो कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, तो उन्होंने एक सियासी दाव खेला है, अरकान असम्बली को बुलवाया है। तो एतमाद का वोट, ये भी तो दावा कर रहे थे ना राना सनाउल्लाह साहब के पीटीआई के पास तो 176 अरकान भी नहीं है, ये एतमाद का वोट लेकर दिखाइए, राना सनाउल्लाह साहब का ट्वीट है। तो फिर उन्होंने 186 पूरे करके दिखा दिए। दूसरी तरफ साबका वजीर दाखिला पंजाब कर्नल मोहम्मद हाशिम डोगर, जो इस वक्त वजीर एरीगेशन है, उन्होंने मीडिया को बयान देते हुए एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि जो मखसूस सीटों पर खवातीन को नॉमिनेट किया जाता है, ये तो पार्टी की तरफ से कह, लेकिन ना उन्होंने टिकट लिया, ना जो है ना इलेक्शन कंटेस्ट किया कि मुकाबला करके, जिस तरह के एक मेंबर असेंबली एक भरपूर मुकाबला करके, एक जदोजहद करके, और एक ये बड़ा रन होता है इलेक्शन लड़ना। ये जो इलेक्शन लड़ते हैं वो ही जानते हैं कि ये कितनी घुमसान की जंग हो। एक काउंसलर के इलेक्शन से लेकर एमपी एमएनए के इलेक्शन तक ये एक घुमसान की जंग लड़कर जो है ना असेंबली में पहुंचा जाता है। तो इन्हें पार्टी नॉमिनेट करती है, इनका जो वोट है वो अहम मामलात में होना ही नहीं चाहिए। तो उम्मीद है कि ऐसी कानून साजी भी की जाएगी और जमीर बेचने वालों को जमीर उनका भी मलामत करेगा। और अवाम की तो फिर लानते हैं ही है ना, बस वो पैसे ही पक्के हैं जो ले लिए हैं, लेकिन वो जिधर से गुजरेंगे, जहां से गुजरेंगे, अवाम की लानतें और मलामतें और अवाम की जो है नजरें उनका पीछा करती रहेंगी। अब आते हैं हम कि क्या एस्टेब्लिशमेंट इस इलेक्शन में न्यूट्रल थी? तो एस्टेब्लिशमेंट यकीनन न्यूट्रल होकर किरदार अदा कर रही है। हमने अपने पिछले मसलसल 2 व्लॉग्स में इस बात का जो है ना बेहतरीन तरीके से तजिया किया कि एक तो एस्टेब्लिशमेंट वैसे भी चौधरी परवेज लाई साहब से हुकूमत नहीं छीनेगी, अगरचे असम्बलियां इमरान खान साहब डिसॉल्व कर दें और आज दोबारा जो है वो असम्बली का इजलास सेशन, नया सेशन शुरू किया जाएगा, तो इसमें डेट दे दी जाएगी कि असम्बलियां कब डिसॉल्व करनी है। और एस्टेब्लिशमेंट वाकया ही हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने मैं समझता हूं कि उन्होंने इसमें न्यूट्रल होने का किरदार अदा किया है, क्योंकि हम पिछले व्लॉग में बात कर चुके हैं कि वफाक ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भेजा है कि हम पंजाब फतह करना चाहते हैं, तो आप हमारा साथ दें, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी जो है ना बाजवा साहब की बाकियात जो पंगे ले रही थी उनको कह दिया था कि आपने सियासत में अमल दखल नहीं करना। और ये बातें भी बड़ी जो है ना फैलाई गई कि जो एस्टेब्लिशमेंट के यानी कि रिटायर्ड लोग हैं असेंबली में, वो परवेज लाई साहब को वोट देने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन हमने देखा कि वो सबसे पहले पहुंचे हुए थे। इसमें कर्नल हाशिम साहब भी थे, उनके बारे में भी जो है ना बातें उड़ाई जा रही थी कि वो चौधरी परवेज लाई को वोट नहीं देंगे। तो इससे बिल्कुल ये साबित हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट ने किसी को नहीं रोका। अपने तौर पर जो जिन्होंने हरकतें की, और इमरान खान साहब ने खुलकर कह दिया कि हमारे 3 बंदों को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फोन आया है, और इसका बरमला इजहार करने का मकसद ये ही था कि जनरल आसिम मुनीर साहब नोटिस लें कि वो जो बाकियात हैं बाजवा साहब की वो बाज नहीं आ रही। और फिर हमारे दोस्त मुबारक ने भी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये मशवरा दिया था, ये व्लॉग भी हम कर चुके हैं आज से 2 दिन पहले, कि उन्होंने ये मशवरा दिया था कि पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शनों का इनेकाद करवाया जाए और 5 साल जो गवर्नमेंट मुंतखब हो उसका मैंडेट ना छीना जाए। तो यकीन जनरल आसिम मुनीर साहब ने जारी हालात को समझते हुए ये मुनासिब समझा कि हमें सियासत को जो है ना अब वो खुला छोड़ देना चाहिए सियासतदानों में, ये अपनी जंग अपने तरीके से लड़ें और हमें किसी का भी साथ नहीं देना चाहिए। हाँ, आज़ाद और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने के लिए उन्हें ज़रूर मदद करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान में आज़ाद और शफाफ इलेक्शन से एक अच्छी गवर्नमेंट का
قیام ممکن ہو سکے اور پاکستانی عوام جو ہے ان حالات میں سکھ سانس لے سکے، کیونکہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام بھی ناممکن ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔